السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائل پور پلس اور میں ہوں اجمل ملک۔ فیصل آباد میں تقریباً 2 سے 3 ماہ سے جاری ضمنی انتخابات کے حوالے سے تمام جو چیمپئنیاں آخر ختم ہو گئی ہیں۔ آج پولنگ کا ڈے تھا اور مسلم لیگ نیوز نے باقاعدہ طور پہ آج جو ہے سیلیبریشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ پانچوں کی پانچوں سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت سے کامیابی سے حاصل کر لی ہیں۔ ان تمام سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے مد مقابل زیادہ تر وہ رہنما تھے جو نون لیگ کی ٹکٹوں سے ناراض تھے، یا ایک دو وہ لوگ تھے جو تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب ہونا چاہ رہے تھے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے جو بائیکاٹ کی کال تھی، اس کی وجہ سے تحریک انصاف کے زیادہ تر جو ووٹرز تھے وہ اپنے گھروں تک ہی محدود رہے۔ البتہ آزاد امیدواروں کی کارنرز میٹنگ کے دوران ان کا خاصا جو ہے وہ آنا جانا رہا، اور اس سے یہ توقعات وابستہ ہو گئی تھیں آزاد امیدواروں کو کہ غالباً وہ آئندہ الیکشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اچھی خاصی جو تیاری کی تھی، اور اس تیاری کے حوالے سے آج جو رزلٹ اناؤنس ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں سیلیبریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ اور فیصل آباد سے 3 جو اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، یوتھ سے تعلق ہے ان کا، اور وہ باقاعدہ طور پہ پہلی بار پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ ہیں پی پی 116 سے رانا احمد شہریار، رانا ثناء اللہ خان کے داماد ہیں، اور این اے 96 جڑاوالا سے بلال بدر چودھری ہیں جو طلال بدر چودھری کے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیصل آباد سے این اے 104 سے بیرسٹر راجہ دانیال ہیں جو کہ سابق اپوزیشن لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہیں۔ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی تھی راجہ ریاض، ان کے بیٹے ہیں بیرسٹر دانیال۔ یہ تینوں رہنما جو ہیں وہ پہلی بار پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2 روایتی قسم کے سیاستدان ہیں، ماضی میں بھی 2-3 دفعہ اسمبلی کا حصہ رہے، وہ ہیں پی پی 115 سے میاں طاہر جمیل اور پی پی 98 سے آزاد علی تبسم۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خاصی جو ہے وہ طویل عرصے کے بعد، لمبی چوڑی مشقت کے بعد رانا ثناء اللہ خان جو ہے وہ کمپین کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ طلال چودھری 2 منسٹر اس کمپین میں رہے، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ بیوروکریسی رہی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر وزراء رہے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اناؤنس ہوئے۔ سی ایم پنجاب کی طرف سے جو پنجاب میں پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ چل رہے تھے، اس کی وجہ سے بھی مسلم لیگ نون کو خاصا ایڈوانٹیج رہا۔ پی پی 116 فیصل آباد شہر کا سب سے تکڑا مقابلہ یہاں پہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں رانا احمد شہریار، انہوں نے واضح ووٹوں سے برتری حاصل کی ہے۔ ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 48,824، اور جبکہ ان کے مد مقابل ہیں آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی حمایت چاہ رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو حمایت نہیں مل سکی۔ بھرپور کوشش کے بعد 11,429 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ملک اصغر علی قیصر انتخابی نشان ان کا ڈرم تھا۔ لیکن اگر ہم فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا کی بات کریں، جہاں سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں طلال چودھری، وہاں سے ان کے بھائی جو ہیں وہ بلال بدر چودھری انتخابی مارکے میں اترے ہوئے تھے، اور رات کے تک تو 247 پولنگ اسٹیشن کے نتائج موصول ہوئے ہیں، جن سے نون لیگ کے امیدوار بلال بدر چودھری 61,808 ووٹ لے کے آگئے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جو قریب ترین حریف ہیں وہ ہے نواب شیر وسیع، سابق ایم این اے ہیں، نون لیگ کا ٹکٹ نہ ملنے پہ آزاد کھڑے ہوئے تھے، 29,805 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور طلال چودھری کے ڈیرے کے اوپر جشن فتح جاری ہے۔ پی پی 116 فیصل آباد شہر کا سب سے تکڑا مقابلہ یہاں پہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں رانا احمد شہریار، انہوں نے واضح ووٹوں سے برتری حاصل کی ہے۔ ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 48,824، اور جبکہ ان کے مد مقابل ہیں آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی حمایت چاہ رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو حمایت نہیں مل سکی۔ بھرپور کوشش کے بعد 11,429 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ملک اصغر علی قیصر انتخابی نشان ان کا ڈرم تھا۔ پی پی 98 آج جمعرہ کے حوالے سے بات کریں تو نتائج مکمل موصول ہو گئے ہیں۔ آزاد علی تبسم مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، 44,388 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور ان کے مد مقابل سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ تھے، انتخابی نشان چارپائی پہ الیکشن لڑ رہے تھے، 35,246 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور یہ خاصے کلوز
रहे हैं। 9,000 वोट तकरीबन उनके कम है, 9,000 वोटों से उन्होंने हार खाई है। और आगे जो है वो वसीम अकरम चट्टा है, तहरीक इंसाफ की हमायत से कंटेस्ट कर रहे थे। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल साई इनके साथ खड़े हुए थे, 24,098 वोट हासिल कर सके। लेकिन मजमूई तौर पर बात करें तो फैसलाबाद में 2024 के इलेक्शन की निस्बत इस दफ़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून की तैयारियां भी ज़्यादा ज़ोर से थीं, और ये अलग बात है कि टर्नआउट जो है वो खासा कम रहा। लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है, और माजी में भी जितने भी ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं उनमें भी टर्नआउट जो है वो अच्छा खासा जो है वो इफेक्ट करता था आम इंतखाबात की निस्बत। ज़िमनी इंतखाबात में आम तौर पर टर्नआउट जो है वो हमेशा से कम होता है, और वोटर्स जो हैं वो अलबत्ता उनका ज़्यादा टर्नआउट तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पे जो है वो वोटर्स का रश ज़्यादा नज़र आया। आज़ाद उम्मीदवारों के ज़्यादातर जो कैंप्स हैं वो सुबह सवेरे ही खाली रहे, और एंड तक जो है वो शाम 5 बजे पोलिंग ख़त्म होने तक तकरीबन ऐसी ही सूरत रही। मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पे इस फैसलाबाद में अगर हम बात करें तो 2024 के इलेक्शन में 4 सूबाई सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल की थी, और उसके बाद PP 100 की एक सीट है जड़ावाला से, जहाँ से माजी में उमर वसी ज़फ़र जो साबिक़ वकील वज़ीर कानून है, वसी ज़फ़र उनके बेटे हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन री काउंटिंग में वहाँ से खान बहादुर डोगर जो हैं वो कामयाब हो गए थे। फैसलाबाद शहर से एक भी सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में नहीं आई थी। जो 4 सीटें नून लीग ने हासिल की थी 2024 में, उनमें तांदलेवाला से जाफ़र अली होचा थे, सुमंदरी से जो है वो आलमोस्ट पूरी तहसील जो है वो मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात में जो है वो जीती थी। MN शहबाज बाबर गुजर कामयाब हुए थे, नीचे आरफ गिल और काशिफ रहीम कामयाब हुए थे, और इसके अलावा राना सनाउल्लाह खान के हलके में जो है वो खुद तो हार गए थे, लेकिन ज़फ़र नागरा जो है वो कामयाब हो गए थे। और तांदलेवाला के मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वहाँ से जाफ़र अली होचा जो है वो कामयाब हुए थे, और 5वीं सीट जो है वो खान बहादुर डोगर की थी, जो री काउंटिंग में मुस्लिम लीग नून ने हासिल की थी। उसके अलावा 3 मज़ीद सीटें जो हैं वो सूबाई असम्बली की आज मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है। यूँ मुस्लिम लीग नून की जो सूबाई सीटें हैं इनकी तादाद फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले MPs हैं उनकी तादाद 5 से बढ़ के 8 हो गई है, और 2024 में सिर्फ एक कौमी असम्बली की सीट थी, वो थी सुमंदरी से शहबाज बाबर गुजर की, और इसमें अब 2 सीटों का इजाफा हो गया है। वो है NA96 तलाल चौधरी के भाई जो हैं वो बिलाल चौधरी वहाँ से कामयाब हुए हैं, और NA104 से कामयाब हुए हैं बैरिस्टर राजा दानियाल। थोड़ा दिलचस्प किस्म की हम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। ये NA102 से, जहाँ पे आबद शेर अली जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, 3 दफ़ा ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक दफ़ा फ़रख हबीब कामयाब हुए, एक दफ़ा इमरान खान कामयाब हुए, अब जो है वो चंगेज़ खान काकड़ जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाब हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इनके नीचे जो 2 सूबाई हल्के हैं उनको डिस्कस करते हैं। PP 115 से माजी में जो है वो तहरीक इंसाफ के शेख शाहिद कामयाब हुए थे, उन्होंने मियाँ ताहा जमील को शिकस्त दी थी, और दूसरी साइड से मलिक इस्माइल सीला जो है वो तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए थे, उन्होंने राना अहमद शहरियार को शिकस्त दी थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऊपर नून लीग के जो MNA हैं वो तो ज़ाहिर है वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन नीचे दो सूबाई सीटें हैं, उनमें दोनों में मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो गई है। PP 115 के हवाले से अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MP हैं मियाँ ताहा जमील, उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। उनके वोटों की तादाद है 49,046, जबकि उनके करीब तरीन जो मुस्लिम लीग नून के ही दूसरे रहनुमा थे लेकिन आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट कर रहे थे, वो हैं मलिक मोहम्मद असगर, उन्होंने 1898 वोट हासिल किया, और तीसरे उम्मीदवार जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में थे अहमद तारिक चीमा, उनके वोटों की तादाद 1729 है। इसी तरह अगर हम चलें NA104 में, जहाँ पे राजा रियाज के बेटे बैरिस्टर राजा दानियाल ने कामयाबी हासिल की है, उनके कुल वोटों की तादाद 52,791 है। खासा जो है वो कम टर्नआउट रहा। पिछले इलेक्शन में जो 1 लाख के तकरीबन 40,000 के करीब वोट थे साहबजादा अहमद रज़ा के, और राजा रियाज के वोटों की तादाद तकरीबन 92-93 हज़ार थी, और बैरिस्टर राजा दानियाल के 52,791 वोट के मुकाबले में राना अदनान जावेद हैं, उन आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट कर रहे थे, उनके वोटों की तादाद 19,262 है। ये हमारा आज का ब्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।